Good morning, students. In my last video, I was explaining about sulfoxide sulfonate rearrangement. In this video, I would like to explain about Wittig reaction and stereochemistry of Wittig reaction. Wittig reaction. The reaction of carbonyl compounds with phosphorus halides to form olefin or alkene is known as Wittig reaction. This is a general reaction of Wittig reaction when carbonyl compound react with phosphorus halide to give alkene and phosphorus oxide. Here R1 R2 means any alkyl or hydrogen or aryl group. Suppose if we consider hydrogen in place of R, then we get aldehyde functional group, and in case we consider alkyl or aryl group in place of R1 R2, we get ketone functional group. These carbonyl compound and react with phosphorus halide. This phosphorus halide is called Wittig reagent because it is useful for Wittig reaction. That's why it is called Wittig reagent. These are reaction with carbonyl compound to give olefin and byproduct. Preparation of Wittig reaction. Generally, Wittig reagent is prepared from alkyl halide. Alkyl halide react with pH 3P, then we get phosphonium salt. These phosphonium salt on react with base like N-butyl lithium, LDA, NaOH, whatever it. Then base abstract hydrogen from this carbon. Then a negative charge formed at carbon. This is also written like this: CH2 double bond PPH3. This is called phosphorus halide. Halide means generally when a compound contains both positive and negative charges, then it is called halide. Here phosphorus atom also involved, that's why it is called phosphorus halide. This is the Wittig reagent. This is about preparation of Wittig reagent. Next, mechanism of Wittig reaction. I am going to explain this mechanism. Generally, Wittig reagent means it is a Wittig reagent. It is written like this. So both are Wittig reagents. So we consider phosphorus halide and react with carbonyl compound to form an intermediate. This intermediate is called betaine intermediate, which is very important in Wittig reaction. Why? Because the stereochemistry of Wittig reaction depends on these betaine intermediates. That's why it is very important intermediate in Wittig reaction. First, consider carbonyl compound. The bond polarization takes place between this carbon and oxygen atom. Then carbon gets partially positive charge and oxygen gets partially negative charge. The carbanion formed in the phosphorus halide, the carbanion in the phosphorus halide on attack on this electrophile, positive charged carbon atom, then a new bond formed between this carbon and this CH2 of phosphorus halide. Then oxygen, already we all know oxygen has a negative charge. I represent this negative charge as like this. This is written like this. In this oxophosphatone intermediate is also formed. This betaine undergo equilibrium with oxophosphatone intermediate. This is a 4-membered ring. This is a 4-membered ring. This is formed like this. Already we all know this is a concerted mechanism. Making and breaking a bond takes place in a single step. That's why represented in dotted lines. Here new bond
new double bond formed between this carbon and this carbon. That's why a new bond formed. I represented dotted lines, and bond between this carbon and this oxygen gets breaks, so I represent in dotted lines. And again a double bond is formed between this oxygen and phosphorus atom, represented as dotted lines. These intermediates undergo decomposition to form a alkene and phosphorus oxide as a byproduct. This phosphorus oxide is not soluble in water, insoluble in water. So this is about mechanism of Wittig reaction. Mechanism ఆ ఫిటిక్ రియాక్షన్ కన్సిడర్ చేస్తే కనుక ఇందులో మనకి ఫాస్ఫరస్ ఎలైడ్ అనేది మేజర్గా ఫిటిక్ రియేజెంట్ అని చెప్పుకున్నాం కదమ్మా, అది రియాక్షన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. మనం తీసుకునే కార్బనల్ కాంపౌండ్స్లో ఎప్పుడు కూడా డబుల్ బాండ్ ఎలా పాలినైజ్ అవుతుంది? డబుల్ బాండ్లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ ఆక్సిజన్స్ తీసుకోవడం వల్ల కార్బన్కి పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది, ఆక్సిజన్కి నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఫాస్ఫరస్ ఎలైడ్ ఏదైతే ఉందో దానిలో ఉండే కార్బానయాన్ ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఫామ్ అయిన కార్బన్ దగ్గర అటాక్ అయినప్పుడు రెండింటికి సింగిల్ బాండ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. దీన్ని మనం బేటైన్ ఇంటర్మీడియట్ అంటారు. ఈ బేటైన్ ఇంటర్మీడియట్ అనేది ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంటే కనుక మనకి ఆక్సో ఫాస్ఫోటోన్ ఇంటర్మీడియట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఈ ఆక్సో ఫాస్ఫోటోన్ ఇంటర్మీడియట్ అనేది 4 మెంబర్ రింగ్. జనరల్లీ మీకు తెలుసు రింగ్స్లో 3, 2, 4, 5, 6 అండ్ సో ఆన్ 10 వరకు మనం చెప్పుకోవచ్చు మీకు తెలిసినవి. అందులో చూస్తే కనుక 6 మెంబర్ రింగ్ సైక్లోహెక్సేన్ అనేది మేజర్ స్టేబుల్గా ఉంటుంది. అలా థర్డ్ మెంబర్ రింగ్ చూస్తే కనుక స్ట్రెయిన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కంపేర్ టు 6 మెంబర్ రింగ్ థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ కూడా రింగ్ స్ట్రెయిన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఈ రింగ్ స్ట్రెయిన్ 4 మెంబర్ రింగ్ కదమ్మా ఇది. ఈ 4 మెంబర్ రింగ్లో రింగ్ స్ట్రెయిన్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఇది డికంపోజ్ అయ్యి ఫర్దర్గా అంటే ఈ కార్బన్ ఈ ఆక్సిజన్ దగ్గర ఉండే బాండ్ బ్రేక్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ కార్బన్ ఈ ఫాస్ఫరస్ దగ్గర ఉండే బాండ్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఈ కార్బన్కి మధ్య డబుల్ బాండ్ ఫార్మేషన్ జరిగి మనకి ఫైనల్గా ఆల్కిన్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. ఇది mechanism of Wittig reaction. Next, these are some of the examples of Wittig reaction. First we consider carbonyl compound. This carbonyl compound react with phosphorus halide. Here ఇక్కడ ఎలైడ్ అంటే కనుక మీకు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే కార్బన్కి ఫాస్ఫరస్కి బాండ్ ఉండాలి, సింగిల్ బాండ్ ఉండాలి, లేకపోతే డబుల్ బాండ్ ఉండాలి, లేకపోతే సింగిల్ బాండ్ ఉండి పాజిటివ్ ఛార్జ్ వచ్చి ఫాస్ఫరస్ పైన లేకపోతే నెగిటివ్ ఛార్జ్ వచ్చి కార్బన్ పైన ఉండాలి. దాన్ని మనం ఎలైడ్ అంటాం. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ స్లైడ్లో కూడా చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఇలా ఉన్న మనకి లేకపోతే రెండింటికి డబుల్ బాండ్ ఫామ్ అయిన రెండు ఒకటే. సో ఇలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, డబుల్ బాండ్తో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, లేకపోతే కనుక ఈ ఫాస్ఫరస్ మీద పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఈ కార్బన్ దగ్గర నెగిటివ్ ఛార్జ్తో కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఎలా రిప్రజెంట్ చేసినా కానీ మనకు అది ఫాస్ఫరస్ ఎలైడ్నే. సో ఫైనల్గా మనం ఏం చెప్పొచ్చు ఇక్కడ రియాక్షన్ చూస్తే కనుక ఈ బాండ్ ఫాస్ఫరస్కి కార్బన్కి ఉండే బాండ్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఇవి రెండు ఫామ్ అవుతున్నాయి మనకి. PPH3 డబుల్ బాండ్ ఓ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం ఏదైతే గ్రూప్ తీసుకుంటున్నామో అది వచ్చేసరికి మనకి కార్బనల్ కాంపౌండ్లో ఆక్సిజన్ ప్లేస్లో అది వచ్చి అటాక్ అవుతుంది. సో మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే కనుక డైరెక్ట్గా అప్లికేషన్స్లో అలా రాయొచ్చు. ఇక్కడ మనం తీసుకునే రియేజెంట్ ఏదైతే ఉందో అది పైన అటాక్ అవుతుంది అంతే, అది ఏదైనా అవ్వచ్చు. సో ఇక్కడ రియాక్షన్ చూస్తే కనుక రియాక్షన్లో మనకి రియాక్టెంట్ అంతా అలానే ఉంటుంది, కానీ ఈ డబుల్ బాండ్ ఓ ప్లేస్లో మనకి మనం ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో ఇక్కడ ఆల్కిన్ ఫాస్ఫరస్ ఎలైడ్లో ఆల్కీన్గా ఏదైతే ఉంటుందో అది వచ్చి అటాక్ అవుతుంది. ఇక్కడ CH2 అటాక్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే కనుక మనకి 2 కార్బనల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. అందుకని మనం 2 moles ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్ ఎలైడ్ తీసుకున్నాము. ఈ 2 moles ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్ ఎలైడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఇది మనకి ఫర్దర్గా ఎలా ప్రోడక్ట్ ఇస్తుందంటే ఈ డబుల్ బాండ్ ఓ ప్లేస్లో డబుల్ బాండ్ CH2 వచ్చి ఫామ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ప్రొడక్ట్. కొన్నిసార్లు మనకి రియాక్షన్ అనేది ఇంకా ఫర్దర్గా కూడా జరుగుతుంది. సో ఫర్దర్గా జరిగినప్పుడు ఇలాంటి ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి. సపోజ్ వి కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ ఏ కార్బనల్ కాంపౌండ్. ఫస్ట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫాస్ఫరస్ ఎలైడ్. ఈ ఫాస్ఫరస్ ఎలైడ్ని తీసుకున్నప్పుడు
ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా PPH3 డబల్ బాండ్ అనేది ఎలిమినేట్ అవుతుంది. PPH3 డబల్ బాండ్ అనేది బై ప్రోడక్ట్గా ఎలిమినేట్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ ఏవైతే ఇక్కడ అటాచ్ చేసి ఉందో డబల్ బాండ్కి ఇటు సైడ్ అదంతా కూడా మనకి మనం తీసుకున్న కార్బనల్ కాంపౌండ్కి అటాచ్ అవుతుంది. సో కార్బనల్ కాంపౌండ్కి అటాచ్ అవ్వడం వల్ల రింగ్ పైన డబల్ బాండ్ CHOM3 వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇది ఫర్దర్గా హైడ్రాలసిస్ జరిగితే కనుక హైడ్రాలసిస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఇక్కడ ఈ OMe బాండ్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ జరుగుతుంది హైడ్రాలసిస్. సో ఇటు సైడ్ OH అటాక్ అవుతుంది, ఇటు సైడ్ H అటాక్ అవుతుంది. సో ఫర్దర్గా మనకి ఇది మెథనాల్గా ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. మెథనాల్గా ఎలిమినేట్ అయిపోతే కనుక ఇది ఎలా ఫామ్ అయింది? ఇప్పుడు మనకి రింగ్ పైన డబల్ బాండ్ CHOH. ఇక్కడ మనకు చూస్తే కనుక ఇది కీటో ఇనోల్ టాటోమెరిజం ఎగ్జిబిట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంది. కీటో ఇనోల్ టాటోమెరిజం చూస్తే కనుక కీటో ఫామ్ అనేది మనకి మోర్ స్టేబుల్ కంపేర్ టు ఇనోల్ ఫామ్. సో ఇది ఇనోల్ ఫామ్. సో ఇట్ అండర్గో ఈక్విలిబ్రియం టు ఫామ్ కీటో ఫామ్. ఈ కీటో ఫామ్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తే కనుక మనకి ఇది ఆల్డిహైడ్గా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇది కీటో ఇనోల్ టాటోమెరిజం. ఇనోల్ ఫామ్ అనేది మనకి కీటో ఫామ్గా కన్వర్ట్ అయింది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ విటిక్ రియాక్షన్. నెక్స్ట్ స్టీరియోకెమిస్ట్రీ ఆఫ్ విటిక్ రియాక్షన్. ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పుకున్నాం. స్టీరియోకెమిస్ట్రీ ఆఫ్ విటిక్ రియాక్షన్ జనరల్గా దేని మీద బేస్ అవుతుంది? బేటైన్ ఇంటర్మీడియట్ మీద బేస్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం. ద ఇంటర్మీడియట్ బేటైన్ డిసైడ్స్ ది స్టీరియోకెమిస్ట్రీ ఆఫ్ విటిక్ రియాక్షన్. ఆల్రెడీ మన రియాక్షన్లో ట్రాన్స్ ఆల్కిన్ అండ్ సిస్ ఆల్కిన్ అని చెప్పుకుంటున్నాం కదమ్మా. ఇక్కడ ఓల్ఫిన్ ఫామ్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం. ఓల్ఫిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆల్కిన్. ఆల్కిన్ అంటే మనకి జనరల్గా అది ఏమి ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది? జామెట్రికల్ ఐసోమరిజంని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. జామెట్రికల్ ఐసోమరిజంలో ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి? సిస్ అండ్ ట్రాన్స్ ఆల్కిన్స్ రెండు ఉంటాయి. సో మీకు ఫామ్ అయిన ప్రొడక్ట్ అనేది సిస్ ఆల్కినా ట్రాన్స్ ఆల్కినా అనేది మనం తీసుకునే బేటైన్ ఇంటర్మీడియట్ మీద బేస్ అవుతుంది. సో ఈ బేటైన్ ఇంటర్మీడియట్ కోసం మళ్ళీ అగైన్ మనం ఒక రియాక్షన్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. ఈ రియాక్షన్లో కార్బనల్ కాంపౌండ్ అండ్ రియాక్ట్ విత్ ఫాస్ఫరస్ ఎలైడ్. ఈ ఫాస్ఫరస్ ఎలైడ్లో ఇక్కడ మీరు ఆర్ అంటే కనుక హైడ్రోజన్ తీసుకోవచ్చు, ఆల్కైల్ గ్రూప్ తీసుకోవచ్చు, ఎరైల్ గ్రూప్ తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కూడా అంతే. ఆర్ అంటే ఆల్కైల్, ఎరైల్ ఆర్ ఎరైల్. సో ఫస్ట్ కన్సిడర్ ఆర్ ఈజ్ రిప్లేస్డ్ బై హైడ్రోజన్ ఇన్ దిస్. సో ఈ కార్బనల్ గ్రూప్ కాస్త కార్బనల్ గ్రూప్లో బాండ్ పోలరైజేషన్ జరిగినప్పుడు కార్బన్ గెట్స్ పార్షియల్లీ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అండ్ ఆక్సిజన్ గెట్స్ పార్షియల్లీ నెగిటివ్ ఛార్జ్. దెన్ ది కార్బన్ ion in phosphorus elide is attack on this carbon. A new bond is formed between these two carbon. దిస్ ఈజ్ బేటైన్ ఇంటర్మీడియట్. ఆల్రెడీ మీరు మెకానిజంలో చూసారు కదా బేటైన్ ఇంటర్మీడియట్ అని. సో ఈ బేటైన్ ఇంటర్మీడియట్ చూస్తే కనుక మనకి రెండు పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఎరిత్రో అండ్ థ్రయోఫార్మ్స్ అని రెండు ఫార్మ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఈ ఎరిత్రో అండ్ థ్రయోఫార్మ్స్ ఏంటంటే దీస్ ఆర్ descriptors. Erythro and thrio are used to distinguish two diastereomers containing only two chiral centers which are adjacent and contains two pair of common ligands. మీకు ఆల్రెడీ ఎరిత్రో అండ్ థ్రయోఫార్మ్ స్టీరియోకెమిస్ట్రీలో ఆర్గానిక్లో నేర్చుకుని ఉంటారు. ఈ ఎరిత్రో అండ్ థ్రయోఫార్మ్స్ జనరల్గా దేనికి చెప్తాము అంటే కనుక ఏవైనా డయాస్టీరియోమర్స్ని మనం డిస్టింగ్విష్ చేయడానికి ఈ ఎరిత్రోన్ థ్రయోఫార్మ్స్ని వాడతాము. ఈ ఎరిత్రోన్ థ్రయోఫార్మ్స్ ఎప్పుడు వాడతాము అంటే కనుక ఏదైనా ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ అనేది మనకి 2 or more కైరాల్ సెంటర్స్ ఉన్నప్పుడు, మ్యాక్సిమం అయితే కనుక 2 కైరాల్ సెంటర్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ 2 కైరాల్ సెంటర్స్లో కూడా ఆ రెండిటికి 2 pairs ఆఫ్ సేమ్ లైగండ్స్ ఉంటాయి. కామన్ లైగండ్స్ ఉంటాయి. అవి 2 pairs అవ్వచ్చు, అట్లీస్ట్ 1 pair అయినా కామన్గా ఉండాలి. అప్పుడు మనం దానికి ఎరిత్రోన్ థ్రయోఫార్మ్స్ చెప్తాము. ఈ ఎరిత్రోన్ థ్రయోఫార్మ్స్ చెప్పినప్పుడు ఎరిత్రోఫార్మ్ అంటే ఏంటంటే ఈ కామన్ లైగండ్స్ అనేవి మనకి సేమ్ సైడ్ ఉంటే దాన్ని ఎరిత్రోఫార్మ్ అంటాము. ఈ కామన్ లైగండ్స్ ఆపోజిట్ సైడ్స్, ఒకటి రైట్ సైడ్, ఇంకోటి లెఫ్ట్ సైడ్, ఇంకోటి లెఫ్ట్ సైడ్, ఇంకోటి రైట్ సైడ్ అలా ఉంటే కనుక దాన్ని థ్రయోఫార్మ్ అంటాము. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో చూద్దాం మనం. ఈ ఎరిత్రో అండ్ థ్రయోఫార్మ్ జనరల్గా మనం ఫిషర్ ప్రొజెక్షన్ ఫార్ములా వేసి చెప్తాము. ఇది ఫిషర్ ప్రొజెక్షన్ ఫార్ములా అనే కదమ్మా స్టీరియోకెమిస్ట్రీలో చెప్తారు. ఈ ఫిషర్ ప్రొజెక్షన్ ఫార్ములాలో ఇది ఒక కైరాల్ సెంటరు, ఇది ఒక కైరాల్ సెంటర్, ఈ రెండు కూడా డైస్టీరియోమర్సే కదా. ఈ డైస్టీరియోమర్స్లో మనకి సేమ్ లైగాండ్స్ ఉన్నప్పుడు 2 pairs ఆఫ్ కామన్ లైగాండ్స్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే అట్లీస్ట్ ఒకటైనా కానీ కామన్ పేర్ అనేది సేమ్గా ఉండాలి. మనం తీసుకునే రెండు ఫామ్స్లో, రెండు డైస్టీరియోమర్స్లో
సో ఇక్కడ చూస్తే కనుక కామన్ లైగండ్స్ ఏమున్నాయి రెండిటికి, ఇక్కడ కూడా హైడ్రోజన్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా హైడ్రోజన్ ఉంది. నెక్స్ట్ మనం ఆల్కైల్ని కన్సిడర్ చేసుకోవసరం లేదు, ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ చూసినా కానీ ఆల్కైల్స్ అలానే ఉన్నాయి. సో ఆల్కైల్ని కన్సిడర్ చేసుకున్నా పర్లేదు, లేకపోతే ఓన్లీ హైడ్రోజన్స్ని తీసుకున్నా పర్లేదు. హైడ్రోజన్స్ని యూజ్ చేసి చెప్తే సరిపోతుంది. మనకి ఇది ఎరిథ్రోఫామా త్రయోఫామా అనేది ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ఎరిథ్రోఫామ్ అంటే ఏంటి, కామన్ లైగండ్స్ అనేవి సేమ్ సైడ్ ఉంటాయి ఎరిథ్రోఫామ్, కామన్ లైగండ్స్ అనేవి ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఉంటాయి కనుక త్రయోఫామ్. సో ఇక్కడ కామన్ లైగండ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, సేమ్ సైడ్ ఉన్నాయి కనుక ఎరిథ్రోఫామ్. ఈ కామన్ లైగండ్స్ అనేవి ఆపోజిట్ సైడ్ మీన్స్ ఇక్కడ మనకి సేమ్ సైడ్ లేవు, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ సేమ్ సైడ్ లేవు, అందుకే దీన్ని మనం త్రయోఫామ్గా చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ ఈ త్రయోఫామ్ అండ్ ఎరిథ్రోఫామ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, బేటైన్ నుంచి వచ్చింది. బేటైన్ ఇంటర్మీడియట్ని మనం ఫిషర్ ప్రొజెక్షన్ ఫార్ములాలో ఇలా రాసుకోవచ్చు, అంతే కదా. ఈ కార్బన్ దగ్గర ఇదొక కైరాల్ సెంటరు, ఈ కార్బన్ ఈ మాలిక్యూల్ మొత్తం కన్సిడర్ చేసుకుంటే కనుక దీనిలో 2 కైరాల్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి. 2 కైరాల్ సెంటర్స్ ఉండడం వల్ల ఇందులో కామన్ లైగండ్స్ ఉండడం వల్ల మనకి ఎరిథ్రోన్ త్రయోఫామ్స్ ఏంటో చెప్పాము. నెక్స్ట్ ఎరిథ్రోఫామ్ తీసుకుంటే కనుక ఒక ప్రోడక్ట్ వస్తుంది, త్రయోఫామ్ తీసుకుంటే కనుక ఒక ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. అదే చెప్పాము మనం స్టీరియోకెమిస్ట్రీ ఆఫ్ విట్టిక్ రియాక్షన్లో. మనం ఫైనల్గా వచ్చే ఆల్కిన్ అనేది సిస్ రావాలా ట్రాన్స్ రావాలా అనేది మనం తీసుకునే బేటైన్ ఇంటర్మీడియట్ మీద బేస్ అవుతుంది. సపోజ్ మనం ఎరిథ్రోఫామ్ని తీసుకుంటే బేటైన్ ఇంటర్మీడియట్ కింద మనకి సిస్ ఆల్కిన్ ఆర్ జెడ్ ఆల్కిన్ వస్తుంది. అలా కాకుండా త్రయోఫామ్లో ఉన్న బేటైన్ ఇంటర్మీడియట్ని తీసుకుంటే కనుక ట్రాన్స్ ఆర్ ఈ ఆల్కిన్ వస్తుంది. జనరల్గా సిస్ ఆల్కిన్ ఫామ్ అయితే మనకి కైనెటికల్లీ కంట్రోల్ రియాక్షన్ అంటాం దాన్ని. అలా కాకుండా ట్రాన్స్ ఆల్కిన్ ఫామ్ అయితే థర్మోడైనమికల్లీ కంట్రోల్ రియాక్షన్ అంటాం. కైనెటికల్లీ కంట్రోల్ రియాక్షన్ అంటే ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది. రియాక్షన్ ఫాస్ట్గా జరిగిందా స్లోగా జరిగిందా అనేది చెప్తే కనుక మనం ఆ రియాక్షన్ని కైనెటికల్లీ కంట్రోల్ రియాక్షన్ అంటాం. అలా కాకుండా రియాక్షన్ అనేది స్టేబుల్గా ఉండే ప్రోడక్ట్ని ఇచ్చిందా అన్స్టేబుల్గా ఉండే ప్రోడక్ట్ని ఇచ్చిందా అనేది చెప్తే కనుక దాన్ని మనం థర్మోడైనమికల్లీ కంట్రోల్ రియాక్షన్ అంటాం. సో ఫైనల్లీ we consider betaine intermediate as erythroform, we get cis alkene as a major product, and we consider thioform betaine intermediate as a thioform, we get trans alkene as a major product, and it is a thermodynamically controlled reaction. This is about stereochemistry of Wittig reaction. These are some of the disadvantages of Wittig reactions. Generally, this method is not used for synthesis of highly substituted alkenes. ఈ రియాక్షన్లో మనం ఆల్కిన్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తామని చెప్పుకున్నాం కదా. ఈ రియాక్షన్ ద్వారా మనం హైలీ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆల్కిన్స్ని ప్రిపేర్ చేయలేము. దిస్ ఈజ్ మేజర్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ విటిగ్ రియాక్షన్. ఎందుకు చేయలేము అంటే కనుక అలా చేస్తే కనుక మనకి ఇందాక ఆల్రెడీ స్టీరియోకెమిస్ట్రీ చెప్పుకున్నాం కదా, ఈ ఆల్కిన్ ఫామ్ అవుతుంది, జెడ్ ఆల్కిన్ ఫామ్ అవుతుంది అని, సిస్ ఆల్కిన్ ఫామ్ అవుతుంది, ట్రాన్స్ ఆల్కిన్ ఫామ్ అవుతుంది అని. మనం ఇలాంటి హైలీ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆల్కిన్స్ని ఫామ్ చేస్తే కనుక ప్రిపేర్ చేస్తే కనుక వాటికి స్టీరియోకెమిస్ట్రీ చెప్పడం కష్టం. సో దీస్ ఆర్ మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ విటిగ్ రియాక్షన్. అలానే మనకి బై ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం కదా, ఫాస్ఫరస్ ఇందాకే చెప్పుకున్నాం కదమ్మా. బై ప్రోడక్ట్ ఏంటి ఫామ్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం, ఫాస్ఫరస్ ఆక్సైడ్. ఈ ఫాస్ఫరస్ ఆక్సైడ్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. బై ప్రొడక్ట్స్ అంటే రియాక్షన్ జరిగాక ఈజీగా రిమూవ్ అయిపోవాలి రియాక్షన్ మిక్సర్ నుంచి, అప్పుడే మనకి ఈల్డ్ అనేది కరెక్ట్గా ఎక్కువగా వస్తుంది. మనం తీసుకునే ప్రోడక్ట్ యొక్క ఈల్డ్ కరెక్ట్గా యాక్యురేట్గా ఎక్కువగా వస్తుంది. కానీ మనం తీసుకున్న బై ప్రోడక్ట్ రియాక్షన్లో ఫామ్ అయిన బై ప్రోడక్ట్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, ఇన్సాల్బుల్ ఇన్ వాటర్. ఇది ఇన్సాల్బుల్ అవ్వడం వల్ల రియాక్షన్ కంప్లీట్ అయ్యాక రియాక్షన్ మిక్సర్ నుంచి దీన్ని రిమూవ్ చేయడం డిఫికల్ట్. ఇలా రిమూవ్ చేయడం డిఫికల్ట్ అయితే కనుక మనకి ఫైనల్గా ఫామ్ అయిన ప్రొడక్ట్ ఈల్డ్ ఏమవుతుంది, ఫైనల్లీ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఎందుకు, ఆల్రెడీ హాఫ్ ఆఫ్ ది అమౌంట్ మనకి వాటర్లో ఇన్సాల్బుల్ అయిన ఫాస్ఫరస్ ఆక్సైడ్ ఉండడం వల్ల రిమైనింగ్ మనకి వచ్చే ప్రోడక్ట్ యొక్క క్వాంటిటీ తగ్గిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ విటిగ్ రియాక్షన్. ఫస్ట్ వన్, ఇట్ ఈజ్ నాట్
applicable to synthesize highly substituted alkenes, and it is difficult to predict stereochemistry of olefins, that is either it is a cis isomer or trans isomer or like that. And the byproduct formed in this reaction, phosphorus oxide, insoluble in water. అది ఇన్సాల్బుల్ అవడం వల్ల ఇట్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు రిమూవ్ దట్ phosphorus oxide byproduct from reaction mixer. These are some of the disadvantages of Wittig reaction. Due to these disadvantages, this Wittig reaction is again modified, and the modified reaction is also explained in the next video. Thank you.